स्टुडंट्स, खालच्या लेक्चरला आपण लॉजिक चॅप्टरचं बेसिक स्टार्ट केलं. त्याच्यामध्ये आपण स्टेटमेंट कशाला म्हणायचं, स्टेटमेंट कशाला नाही म्हणायचं हे शिकलो. स्टेटमेंट म्हणजे a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. It's called statement in logic. We know that interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, opinion, open sentence, suggestions, wish sentence are not the statements in logic. Now here we start exercise 1.1. First question. State which of the following are the statements. Justify in case of statement. State its truth value. Here question is that some statements, some sentences are given. Which are the statements? If the sentence or statement, we have to write its truth value. Truth value means the truthness or falsity of given statement is called truth value of that statement. If the statement is true, then its truth value is capital T, and if the statement is false, then its truth value is capital F. Now we will start. First sentence. First sentence. 5 plus 4 is equals to 13. 5 plus 4 is equal to 13. It is a statement which is false because 5 plus 4 is 9. Given that it is equals to 13, easily one can decide it is a statement and which is false, and hence its truth value is capital F. So that in solution we have to write it is a statement which is false and hence its truth value is capital F. Now consider the second statement. X minus 3 is equals to 14. It is open sentence, so that it is not the statement in logic, because here x is the variable and the value of x is not given, so that it is not the statement in logic. Now consider the third sentence. Close the door. It is an imperative sentence, and we know that imperative sentence is not the statement in logic. The next one is fourth number. 0 is a complex number. Easily one can write it is a statement and which is true, and hence its truth value is capital T. 0 is a complex number which is a true statement. Its truth value is capital T. Now the sum number 5. Please get me a breakfast. It is an imperative sentence. It is not the statement in logic. It is an imperative sentence, so that it is not statement. The sum 6. Congruent triangles are similar. By geometry, we know that the congruent triangles are always similar, so that it is a statement which is true, and hence its truth value is capital T. The next one, 7. X square is equal to x. It is an open sentence, hence it is not the statement in logic. X square equal to x. It is an open sentence, hence it is not statement in logic. The next, a quadratic equation cannot have more than 2 roots, which is a statement, and it is true, and hence its truth value is capital T. Now the sum number 9. Do you like mathematics? It is an interrogative sentence. Do you like mathematics? It is an interrogative sentence, and it is not the statement in logic. Now here sum number 10. The sun
sets in the west. It is true statement. It is a statement which is true, and hence its truth value is capital T. The next one is sum number 11. All real numbers are whole numbers. It is a statement which is false. Hence its truth value is capital F. The sum number 12. Can you speak in Marathi? It is an interrogative sentence. Hence it is not the statement in logic. Now here in sum number 13. X square minus 6x minus 7 is equal to 0. When x is equal to 7? Here the value of x is given, that is 7. Put x equal to 7 here. X square, 7 square, that is 49. Minus 6 into 7, that is 42. 49 minus 42 is 7. And 7 minus 7 is equal to 0. Means when x equal to 7, x square minus 6x minus 7 is equals to 0 is a true statement, and hence its truth value is capital T. The next one is 14. The sum of cube roots of unity is 0. It is a statement which is true, and hence its truth value is capital T. The next one, the last 15. It rains heavily. It is an open sentence, and we know that open sentence is not the statement in logic. Question second. Write the following compound statement symbolically. म्हणजे आता आपल्याला या दिलेल्या स्टेटमेंट इंग्लिश लँग्वेज मध्ये दिलेल्या असतील, व्हर्बल फॉर्म मध्ये दिलेल्या असतील, त्याला आपल्याला लॉजिक मध्ये सिंबॉलिकली त्याला कसं रिप्रेझेंट करायचंय ते नाही. तर आपल्याला माहिती आहे की लॉजिक मध्ये स्टेटमेंट डिनोट करण्यासाठी स्मॉल लेटर्स PQRS चा यूज करतात. तर इथे ही जी फर्स्ट स्टेटमेंट दिली आहे त्या स्टेटमेंट मध्ये आहे नागपूर इज इन महाराष्ट्र अँड चेन्नई इज इन तामिळनाडू. हे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे. या कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये जे दोन स्टेटमेंट्स आहे सिंपल स्टेटमेंट पहिले आहे नागपूर इज इन महाराष्ट्र, हे एक सिंपल स्टेटमेंट आहे, आणि दुसरं चेन्नई इज इन तामिळनाडू हे सेकंड स्टेटमेंट आहे. आणि ह्या दोन स्टेटमेंटला अँड या कनेक्टिव्हनं कनेक्ट केलंय. मग आपण जे सिंपल स्टेटमेंट आहे त्यांना नावं देऊया. फर्स्ट कन्सिडर लेट P नागपूर इज इन महाराष्ट्र. या स्टेटमेंटला आपण P म्हटलं, नागपूर इज इन महाराष्ट्र. आता Q स्टेटमेंट असणार चेन्नई इज इन तामिळनाडू. चेन्नई इज इन तामिळनाडू. आता आपल्याला या कंपाऊंड स्टेटमेंटचा सिंबॉलिकल फॉर्म लिहायचा आहे. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज नागपूर इज इन महाराष्ट्र साठी आपण P लिहिणार. कनेक्टिव्ह यूज झाले एंडचं सिंबल आहे असं, हे एंडचं सिंबल. आणि चेन्नई इज इन तामिळनाडूला आपण Q ने डिनोट केलं. अशा प्रकारे आपल्याला पहिल्या स्टेटमेंटचं सिंबॉलिकल फॉर्म मिळालं P and Q. हे या पहिल्या स्टेटमेंटचं सिंबॉलिक फॉर्म आहे. आता आपण याचं सेकंड स्टेटमेंट बघू. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आइसोसेलेस. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आइसोसेलेस. या ठिकाणी दोन स्टेटमेंट आहे, ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. आपण फर्स्ट सेंटेन्स स्टेटमेंटला P म्हणू, सेकंड स्टेटमेंटला Q म्हणू. मग P स्टेटमेंट सोल्युशन मध्ये असणार P स्टेटमेंट ट्रायंगल इज
इक्विलॅटरल ही तुमची पी स्टेटमेंट झाली. क्यू स्टेटमेंट आहे ट्रायंगल इज आयसोसेलेस, ही क्यू स्टेटमेंट झाली. मग आता आपल्याला लिहायचं दिलेल्या स्टेटमेंटचा सिम्बॉलिक फॉर्म. सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज, पहिला पार्ट जो आहे तो पी आहे. ज्या दोन सिंपल स्टेटमेंट आहे ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल, ट्रायंगल इज आयसोसेलेस, या दोन स्टेटमेंट ऑर कनेक्टिव्हने जॉईन केल्यात म्हणून हे ऑरचं सिंबल. आणि सेकंड स्टेटमेंट आहे क्यू. अशा प्रकारे दिलेलं स्टेटमेंट सिंबॉलिकली लिहिता येतं पी ऑर क्यू. असं दिलेलं स्टेटमेंट आपल्याला सिंबॉलिकली लिहिता येतं पी ऑर क्यू. बघूयात आपण थर्ड स्टेटमेंट. द अँगल इज राईट अँगल if and only if and only if it is of measure 90 degree. It is of measure 90 degree. हे जे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट आहे द अँगल इज राईट अँगल आणि दुसरा पार्ट आहे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. हे टू पार्ट्स, टू सिंपल स्टेटमेंट्स इफ अँड ओनली इफ या कनेक्टिव्हनं जॉईन केल्यात. तर फर्स्ट पार्टला आपण पी नाव देऊ, तर सेकंड पार्टला आपण क्यू नाव देऊया. तर या ठिकाणी पी स्टेटमेंट आहे द अँगल इज राईट अँगल. आणि क्यू स्टेटमेंट आहे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. आपल्याला याचं सिंबॉलिक फॉर्म लिहायचं, या स्टेटमेंटचा सिंबॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. तर इथे जे कनेक्टिव्ह यूज झालाय इफ अँड ओनली इफ, म्हणून याचं सिंबॉलिक फॉर्म असं असणार आहे पी इफ अँड ओनली इफ क्यू. याला असं सुद्धा रीड करतात P double implies Q. Fourth statement, angle is neither acute nor obtuse. Statement neither nor ने join केलाय. neither nor आहे, हेही नाही आणि तेही नाही. and यूज होतं याच्यामध्ये आणि दोन्ही सिंपल स्टेटमेंट मध्ये नॉट यूज होतं. मग याला आपण असं लिहूया अँगल इज acute ला पी स्टेटमेंट म्हणून, तर अँगल इज ऑब्ट्यूस ला आपण क्यू स्टेटमेंट म्हणू. मग सिंबॉलिक फॉर्म काय असणार आहे, तो अँगल ॲक्यूट नाही आणि ऑब्ट्यूसही नाही म्हणून त्याचं सिंबॉलिक फॉर्म असणार आहे नॉट पी अँड नॉट क्यू. हे त्याचं सिंबॉलिक फॉर्म असणार आहे. पी पण नाहीये आणि क्यू पण नाहीये, हे त्याचं सिंबॉलिक फॉर्म असणार आहे निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. फिफ्थ स्टेटमेंट इज इफ ट्रायंगल एबीसी इज राईट अँगल ॲट बी देन मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तर या ठिकाणी आपल्याला या स्टेटमेंटला इफ देन, इथे टू स्टेटमेंट्स आहेत. फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी इज राईट अँगल ॲट बी, सेकंड मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आणि हे टू स्टेटमेंट्स जॉईन केलेत कनेक्टिव्हनं इफ देन या कनेक्टिव्हनं ते जॉईन केले. सिम्पली इथे दोन पार्ट्स आपल्याला मिळतात, एक पी आणि दुसरा क्यू. पी स्टेटमेंट या ठिकाणी असणार आहे ट्रायंगल एबीसी इज राईट अँगल ॲट बी. तर क्यू स्टेटमेंट कन्सिडर करणार आपण मेजर अँगल ए प्लस मेजर ऑफ अँगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता आपल्याला याचा सिंबॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट काय असणार आहे, ते इफ देन या फॉर्म मध्ये आहे म्हणून त्याचं सिंबॉलिक फॉर्म असणार आहे पी
implies Q. याला आपण असं रीड करू, if P then Q. if P then Q. 6 एक्झाम्पल बघूया. हिमा दास wins gold medal if and only she runs fast. या ठिकाणी दोन सिंपल स्टेटमेंट आहे. फर्स्ट, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, आपण याला पी म्हणणार आहे. आणि सेकंड, सी रन्स फास्ट ला आपण क्यू म्हणणार आहे. आणि याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह यूज झाले इफ अँड ओनली इफ. हे कनेक्टिव्ह यूज झालंय. मग इथे पी स्टेटमेंट असणार आहे. सोल्युशन मध्ये पी स्टेटमेंट असणार आहे. हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, हे पी स्टेटमेंट. हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल. क्यू स्टेटमेंट असणार आहे सी रन्स फास्ट, आपण याला क्यू स्टेटमेंट म्हटलं. आता दिलेल्या स्टेटमेंटचा आपल्याला सिंबॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज, पहिले पी स्टेटमेंट आहे. इथे कनेक्टिव्ह होतं इफ अँड ओनली इफ, हे कनेक्टिव्ह. इफ अँड ओनली इफचं सिंबल हे, आणि नंतरचं स्टेटमेंट होतं क्यू. याला आपण रीड करू पी इफ अँड ओनली इफ क्यू, म्हणजेच पी डबल इम्प्लाइज क्यू असं सुद्धा त्याला रीड करता येतं. नंतर या क्वेश्चन 2 मधलं शेवटचं सेंटेन्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 7. X is not irrational number but is a square of an integer. या ठिकाणी दोन सिंपल स्टेटमेंट आहे. एक आहे x is not irrational number आणि दुसरा आहे is a square of, means x is a square of an integer. या ठिकाणी आपण p स्टेटमेंट कन्सिडर करत असताना हा नॉट यूज नाही करणार. आपण पी स्टेटमेंट लिहिणार x is irrational number, x is irrational number. आणि सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहित असताना या नॉट साठी आपण नॉट सिंबल यूज करू. आणि क्यू स्टेटमेंट आहे x is a square of an integer, x is a square of an integer, x is a square of an integer. हे क्यू स्टेटमेंट आहे. आता आपण दिलेल्या स्टेटमेंटचं सिंबॉलिक फॉर्म यूज करू. x is irrational नंबरला आपण p म्हटलं, बट इथे नॉट आलं, सो दॅट सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहित असताना नॉट p असं लिहिणार आपण. या ठिकाणी बट आलं. एक गोष्ट लक्षात ठेवूया, अँड या कनेक्टिव्ह साठी बट यूज करतात, अँड या कनेक्टिव्ह साठी बट यूज करतात, सो दॅट या अँडचं सिंबल आणि नंतर इज अ स्क्वेअर ऑफ इंटिजर मीन्स क्यू. अशा प्रकारे या स्टेटमेंटचा सिंबॉलिक फॉर्म झाला निगेशन पी अँड क्यू. क्वेश्चन 3. राईट द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. आता आपल्याला ज्या स्टेटमेंट दिलेल्या आहेत त्या कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे. आणि कंपाऊंड स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू जर लिहायची असेल तर ती कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये जे कंपोनंट्स आहेत, ज्या सिंपल स्टेटमेंट्स आहेत त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आणि ते कंपाऊंड स्टेटमेंट कुठल्या कनेक्टिव्हनं कनेक्ट केलंय याच्यावर डिपेंड असते. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी पहिले ते दिलेलं स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे आणि मग त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची. बघूया. फर्स्ट स्टेटमेंट आहे 4 is odd or 1 is prime. याला सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. आपण पी स्टेटमेंट कन्सिडर करू. 4 is odd. 4 is odd ला आपण पी स्टेटमेंट म्हणतो. आणि क्यू स्टेटमेंट आहे 1 is prime. हे क्यू स्टेटमेंट आहे. इझिली या ठिकाणी ऑर कनेक्टिव्ह यूज झालाय, म्हणून आपल्याला त्याचा सिंबॉलिक फॉर्म लिहिता येतो. या स्टेटमेंटचा सिंबॉलिक फॉर्म आहे पी ऑर क्यू.
हा त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म आहे. आता इथे एक ऑब्झर्व केलं, आपल्याला पी आणि क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज लिहायच्या. बघूया 4 इज ऑड. तर 4 हा इव्हन नंबर आहे. त्यांनी म्हटलं 4 इज ऑड म्हणजेच ही फॉल्स स्टेटमेंट आहे. म्हणून पी स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू ही एफ असणार आणि 1 इज प्राईम ची व्हॅल्यू पण ट्रूथ व्हॅल्यू पण एफ असणार, कारण 1 हा प्राईम नंबर नाहीये. 1 हा प्राईम नंबर नाहीये, कारण प्राईम नंबरची डेफिनेशन अशी आहे, एक्सेप्ट 1 द नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय इटसेल्फ अँड 1 इज कॉल्ड प्राईम नंबर. म्हणजे असा नंबर की ज्याला त्यानंच आणि 1 न डिवाइड होतं, बट एक्सेप्ट 1, so that 1 is not prime number. So that 1 is prime, it is a false statement. Now truth value of here P or Q. Truth value of P or Q is, here we know that here the connective is OR. The truth value of P is F. The truth value of Q is F. And in OR connective we know that FF असेल तर आपण इथे F लिहितो आणि म्हणून P or Q या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू आहे F. P or Q म्हणजे गिव्हन स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आली आहे? F आली. सेकंड इज 64 is a perfect square and 46 is a prime number. 64 is perfect square and 46 is prime number. P स्टेटमेंट कन्सिडर करूया. इन सोल्यूशन P स्टेटमेंट कन्सिडर करूया. 64 is a perfect square. 64 is a perfect square ला आपण P म्हटलं. Q स्टेटमेंट असणार आहे 46 is a prime number. 46 is a prime number. आता हे दोन स्टेटमेंट कनेक्ट केलेत अँड या कनेक्टिव्ह, म्हणून दिलेल्या स्टेटमेंटचं सिम्बॉलिक फॉर्म असणार आहे P अँड Q. दिलेल्या स्टेटमेंटचं सिम्बॉलिक फॉर्म असणार P अँड Q. इथे बघूया ट्रूथ व्हॅल्यू P आणि Q ची काय आहे. P आणि Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे. 64 परफेक्ट स्क्वेअर आहे, नो डाऊट, म्हणून P स्टेटमेंट ट्रू आहे. 46 हा प्राईम नंबर नक्कीच नाहीये, तो इव्हन नंबर आहे, तो प्राईम असूच शकत नाही. सो दॅट ती फॉल्स स्टेटमेंट आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये कुठलं कनेक्टिव्ह यूज झालं? अँड. आणि आपण लर्न केलं की अँड मध्ये टी असेल तर टी असतं, अदरवाईज फॉल्स असतं. म्हणून दिलेली स्टेटमेंट P अँड Q ही फॉल्स असणार आहे. दिलेली स्टेटमेंट P अँड Q ही फॉल्स आहे. इथे थर्ड स्टेटमेंट आहे आता 5 इज अ प्राईम नंबर अँड 7 डिवाइड्स 94. तर इथे P स्टेटमेंट कन्सिडर करणार आपण. 5 इज अ प्राईम नंबर. 5 इज अ प्राईम नंबर ही P स्टेटमेंट झाली. Q स्टेटमेंट असणार 7 डिवाइड्स 94. Q स्टेटमेंट 7 डिवाइड्स 94. आता दिलेल्या स्टेटमेंटचा आपल्याला लिहायचं आहे सिम्बॉलिक फॉर्म. सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट काय असणार आहे? इथे अँड कनेक्टिव्ह आहे, म्हणून P अँड Q हा त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म झाला. आपल्याला या स्टेटमेंट ज्या आहेत सिंपल स्टेटमेंट P आणि Q याच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज लिहायच्या आहेत. तर 5 इज अ प्राईम नंबर हे ट्रू आहे, म्हणून P या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू T असणार आणि 7 डिवाइड्स 94 हे फॉल्स आहे. 94 ला 7 ने डिवाइड नाही होते, ते फॉल्स आहे. आता आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी आपल्याला रिझन मध्ये माहिती आहे की अँड कनेक्टिव्ह मध्ये टी असेल तर टी, अदरवाईज ते एफ असतं. म्हणून P अँड Q या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू P अँड Q या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू असणार F. डिअर स्टुडंट्स, आता याच्यामध्ये एकूण असे 7 स्टेटमेंट आहेत. त्यात उरलेले जे 4 स्टेटमेंट्स आहेत ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील.
डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4. If the statement PQ are true statements and RS are false statement, म्हणजे क्वेश्चन मध्ये दिलंय की P आणि Q या ट्रू स्टेटमेंट्स आहे, R आणि S या फॉल्स स्टेटमेंट आहे. त्याचं मिनिंग असं होतं की P आणि Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल T आहे, R आणि S ची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल F आहे. तर आपल्याला काही स्टेटमेंट्स दिलेत, त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. तर सोल्युशन स्टार्ट करत असताना मी लिहिलं पहिले सुरुवातीलाच, गिव्हन दॅट ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ P and Q are T and truth values of R and S are capital F. तिथे फर्स्ट सम आहे P और Q and R. आपल्याला काय फाइंड करायचं, तर या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. तर इथे P ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे, तर T आहे. तर P च्या ठिकाणी T लिहायचं, कनेक्टिव्ह और ॲज इट इज लिहायचं. Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू पण T आहे अँड कनेक्टिव्ह ॲज इट इज, आणि R ची ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे F. आता हे सॉल्व्ह करत असताना पहिले आपल्याला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचे. तर ब्रॅकेट मध्ये कुठलं कनेक्टिव्ह आहे, तर अँड कनेक्टिव्ह. इथे कुठलाही इफेक्ट होणार नाही, T और ॲज इट इज. आता या ठिकाणी याला सॉल्व्ह करायचंय, तर आपल्याला माहिती आहे अँड मध्ये TT असेल तर T, अदरवाइज F. इथे TT नाही आहे म्हणून इथे आपण लिहिणार F. आता या ठिकाणी ऑर कनेक्टिव्ह मध्ये FF असेल तर F लिहायचं, अदरवाइज T लिहायचं. FF असेल तर F, अदरवाइज T. 6 नंबर, negation P and R or in bracket Q and R or P and R. ही छोटीशी स्टेटमेंट दिली आहे. या स्टेटमेंटची आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची आहे. एक लक्षात ठेव, P आणि Q जिथे पण दिसतील, जिथे पण कुठे असतील P आणि Q च्या ऐवजी आपण T लिहिणार, तर R आणि S च्या ऐवजी F लिहिणार. सुरुवातीला ही प्रोसेस कंप्लीट कर. ॲज इट इज P रिप्लेस बाय T, Q रिप्लेस बाय T, R रिप्लेस बाय F or Q replaced by T and R replaced by F, P replaced by T, R replaced by F. That's equal to. आता या स्टेटमेंट मध्ये, या स्टेप मध्ये कुणा कुणाला आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतं. तर आपण इथे नॉट टी ला F लिहूया. इथे सुद्धा नॉट टी ला F लिहिता येईल. और आता इथे अँड कनेक्टिव्ह आहे, इथे सुद्धा अँड कनेक्टिव्ह आहे. अँड मध्ये TT असेल तर T, अदरवाइज F. इथे दोन्ही ठिकाणी TT नाहीये म्हणून आपण F लिहूया. याचं पण आन्सर F लिहूया, अँड आहे म्हणून. तसंच या ठिकाणी सुद्धा TT असेल तर T, अदरवाइज F, अदरवाइज F. और मध्ये FF असेल तर F, और मध्ये FF आहे म्हणून F लिहिलं. दॅट्स इक्वल टू. अँड मध्ये TT असेल तर T, अदरवाइज F, और ॲज इट इज F. दॅट इज इक्वल्स टू. और मध्ये FF असेल तर आपण F लिहितो. Therefore, शेवटचं स्टेटमेंट, द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज F. Truth value of given statement is F. अशा प्रकारे दिलेल्या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू F आहे. क्वेश्चन 4 मधलं सम नंबर 7. रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट, इन ओपन ब्रॅकेट, negation P and Q, bracket complete, and negation R, bracket again complete, or in bracket Q implies P implies in bracket negation S or R. या स्टेटमेंटची आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची आहे. याची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहायची आहे म्हणून सुरुवातीला आपण आपल्याला जी माहिती आहे की P आणि Q ट्रू स्टेटमेंट्स आहे, R आणि S फॉल्स स्टेटमेंट्स आहे. P आणि Q च्या ठिकाणी T लिहायचं,
तर आर आणि एसच्या ठिकाणी एफ लिहायचं. सुरुवातीला ती प्रोसेस कंप्लीट करू. पी आणि क्यूच्या ठिकाणी आपण टी लिहिणार आहे. पीच्या ठिकाणी टी, क्यूच्या ठिकाणी टी, आरच्या ठिकाणी एफ लिहिणार, क्यूच्या ठिकाणी टी लिहिणार, पीच्या ठिकाणी सुद्धा टी लिहिणार, एस रिप्लेस बाय एफ, आर रिप्लेस बाय एफ, आरच्या ठिकाणी एफ लिहिणार. टीचं निगेशन नॉट टी काय होतं तर एफ होतं, नॉट टी एफ होतं, नॉट एफ टी होतं. ऑन इम्प्लाइज मध्ये आपण लक्षात ठेवले टी एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी, टी एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी. इम्प्लाइज निगेशन एफ, नॉट एफ, नॉट एफचं होणार टी ऑर एफ. दॅट्स इक्वल टू अँड कनेक्शन. अँड मध्ये टी टी असेल तर टी, अदरवाइज एफ, टी टी असेल तर टी, अदरवाइज एफ, अँड टी. इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज इथे काही नाही होणार, टी इम्प्लाइज. ऑर मध्ये एफ एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी. ऑर मध्ये एफ एफ असेल तर एफ लिहूया, अदरवाइज टी लिहूया. दॅट इज इक्वल्स टू अँड मध्ये टी टी असेल तर टी, अदरवाइज एफ, ऑर टी एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी. दॅट्स इक्वल टू ऑर मध्ये एफ एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी. ऑर मध्ये एफ एफ असेल तर एफ, अदरवाइज टी. अशा प्रकारे आपल्याला दिलेल्या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू टी मिळाली. Therefore, truth value of given statement, truth value of given statement is T. Truth value of given statement is T. या एक्सरसाइजचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला सिंपल स्टेटमेंट्सचे निगेशन लिहायचे. म्हणजे जिथे नॉट असेल तिथे नॉट काढून टाकायचं, किंवा जिथे नॉट बसणार त्या ठिकाणी ते नॉट लिहायचं, म्हणजे दिलेल्या स्टेटमेंटचं निगेशन लिहायचं. या सिंपल स्टेटमेंट्स आहेत, डायरेक्ट निगेशन लिहिता येत आपल्याला, नॉट काढून टाकून किंवा नॉट टाकून सिंपली. तर फर्स्ट स्टेटमेंट आहे तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश. द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज. आता इथे नॉट नाहीये, मग नॉट कुठे टाकणार, सिंपली आपल्याला नॉट टाकता येतं. तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. हे झालं या स्टेटमेंटचं निगेशन. म्हणून सोल्युशन मध्ये लिहित असताना आपण असं लिहिणार, द निगेशन ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. हे झालं त्या स्टेटमेंटचं निगेशन. लिहिता येईल तुम्हाला इझी. सेकंड स्टेटमेंट आहे 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equals to 0. सिंपल स्टेटमेंट आहे, याचं निगेशन लिहायचं आहे. याच्यामध्ये नॉट आहे, फक्त नॉट काढून टाकलं की या स्टेटमेंटचं आपल्याला निगेशन लिहिता येईल. मग काय असेल या स्टेटमेंटचं निगेशन, 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. हे सिंपली आपल्याला सांगता येईल सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन. आता बघूया थर्ड स्टेटमेंट. इथे थर्ड स्टेटमेंट आहे √2 इज अ रॅशनल नंबर. साधी बात आहे, नॉट कुठे लिहायचं आहे आपल्याला कळतं. मग याचं निगेशन असणार आहे, द निगेशन ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज √2 इज नॉट ए रॅशनल नंबर. √2 इज नॉट ए रॅशनल नंबर. लिहिता येईल तुम्हाला इझी. द नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर, पॉलिगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागॉन. याचं निगेशन काय असेल, इझिली सांगता येईल आम्हाला, पॉलिगॉन एबीसीडी इज नॉट ए पेंटागॉन. पॉलिगॉन एबीसीडी इज नॉट ए पेंटागॉन. आता शेवटचं या एक्सरसाइज मधलं शेवटचं 7 + 3 > 5. याचं निगेशन आपल्याला दोन प्रकारे लिहिता येईल. याचं निगेशन कसं लिहायचं, द निगेशन ऑफ 7 + 3 > 5 इज. आपल्याला या स्टेटमेंटचं निगेशन दोन प्रकारे लिहिता येईल.
एक प्रकार 7 plus 3 is not greater than 5 or 7 plus 3 is less than or equals to 5. अशा दोन प्रकारे आपल्याला 7 plus 3 greater than 5 चं निगेशन लिहिता येतं. या ठिकाणी आपली फर्स्ट एक्सरसाइज संपली.